பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபதேசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி எதிர்கொண்டு அழைப்பான். சமுத்திரம் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிற போது ஒரு காற்றடித்தால் உடனே அதில் ஜலத்துளிகள் குமிழ்களாக தோன்றுகின்றன. இன்னொரு காற்றடிக்கிற போது அந்த குமிழ்கள் உடைந்து போகின்றன. பரமாத்மா ஆடாத அசங்காத சமுத்திரம் மாதிரி. மாயை என்கிற காற்றினால் அதிலே ஜீவாத்மாக்கள் என்கிற நாமெல்லாம் குமிழ் மாதிரி தோன்றி இருக்கிறோம். ஆச்சாரியாருடைய கட்டாட்சம் என்கிற நல்ல காற்று நம்மேல் பட்டால் குமிழ் உடைந்து ஜலத்துளி சமுத்திரத்தோடு ஐக்கியமாகி விடுவது போல் நாமும் பரமாத்மாவிடம் இரண்டர கலந்து விடுவோம். சமுத்திர ஜலம் என்றென்றும் அளவு குறையாமலேதான் இருக்கிறது. அதிலிருந்து ஆவி பிரிந்து சென்று மழையாகி உலகத்தில் பலவிதங்களில் நதி, ஓடை, வாய்க்கால், ஏரி, குளம், கிணறு என்று ஜலாசயங்களாக இருக்கின்றன. சமுத்திரம் வற்றுவதில்லை. அதில் புதிதாக வெள்ளம் வருவதும் இல்லை. அதிலிருந்து வந்த 6 குளங்கள் வற்றலாம் அல்லது இவற்றில் வெள்ளம் வரலாம். வெயில் நாளானால் வீட்டுக் குழாயில் ஜலமில்லை, ரெட் ஹில்ஸில் ஜலமில்லை என்கிறோம். மழைக்காலத்தில் கோதாவரியில் வெள்ளம், காவேரியில் உடைப்பு என்று பேசுகிறோம். ஆனால் சிருஷ்டி காலத்தில் இந்த உலகத்தில் எத்தனை ஜலம் இருந்ததோ அதில் ஓர் இம்மி கூட, கிரெயின் கூட இன்று வரை குறையவில்லை, கூடவும் இல்லை. பணக்காரர்கள் சிலர் நிலத்தை விற்று வீடு வாங்குவார்கள், வீடுகளை விற்று பேங்கில் போடுவார்கள், பேங்க் பணத்தை ஷேர்களாக மாற்றுவார்கள். மொத்த சொத்து மாறாது, அவற்றின் ரூபம்தான் பலவிதத்தில் மாறும். எல்லாவற்றையும் கூட்டினால் கணக்கு சரியாக இருக்கும். அப்படியேதான் லோகத்தில் உள்ள மொத்த ஜலம் சமுத்திரத்தில் இருக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் மேகத்தில் இருக்க வேண்டும், அல்லது நதியாக ஏரி குளங்களாக இருக்க வேண்டும். பரமாத்மா பலவாக தோன்றியிருக்கிறார். தோன்றிய பின்னும் சமுத்திரம் மாதிரி கூடாமல் குறையாமல் இருக்கிறார். நமக்கு கூடுதல் குறைவு எல்லாம் உண்டாகிறதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் உள்ளது ஒன்றேதான் என்ற ஞானம் வந்தால் எங்குமே கூடுதலும் இல்லை, குறைவும் இல்லை. ஜலத்தை திருஷ்டாந்தமாக வைத்து பரமாத்ம ஜீவாத்ம சம்பந்தத்தை சொல்லும்போது நதிகளை பற்றி விசேஷமாக சொல்ல வேண்டும். சமுத்திர ஜலம் மழையாகி அதிலிருந்து ஏரியும் குளமும் குட்டையும் கிணறும் உண்டாகின்றன. இவை மறுபடியும் சமுத்திரத்தில் கலப்பதில்லை. ஆனால் எல்லா நதிகளும் சமுத்திரத்தையே தேடி வந்து கலந்து விடுகின்றன. வடக்கே ஒரு நதிக்கு சோன் என்று பெயர். சோனம் என்றால் சிவப்பு. இந்த நதி சிவப்பான மண் வழியே ஓடுகிறது. ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா நதி இருக்கிறது. கிருஷ்ண என்றால் கருப்பு. இந்த நதி கருப்பு மண் மீது ஓடுகிறது. கங்கை என்றால் வெளுப்பு. இதுவும் அது ஓடி வருகிற பிரதேசத்தை பொறுத்து ஏற்பட்ட பெயர்தான். மூன்றும் ஒரே சமுத்திரத்தில் தான் கலக்கின்றன. சிவப்பு ரஜோகுணம், கருப்பு தமோகுணம், வெள்ளை சத்வகுணம். மனசானது முக்குணங்களில் எதில் பாய்கிறதோ அதை ஒட்டி ஜீவாத்மாவின் ஸ்வபாவம் அமைகிறது. எப்படியானாலும் கடைசியில்
பரமாத்ம சமுத்திரத்தில் தான் கலந்தாக வேண்டும். வாட்டர் ஃபைண்ட்ஸ் இட்ஸ் லெவல். தொடர்புடைய நீர்ப்போக்கு ஒரே மட்டத்தில் இருக்க முயலும் என்பார்கள். மலை உச்சியில் மழை பொழிந்து நதி உண்டாகிறது. அங்கிருந்து கீழே கனவேகமாக ஒரே இரைச்சலோடு நதி விழுகிறது. பூமியில் ஓடும்போது அத்தனை சத்தமில்லை. முடிவில் சமுத்திரத்தில் கலந்த பின் சத்தமே இல்லை. அப்போதுதான் நதி தன் லெவலுக்கு வருகிறது. அதாவது லெவலுக்கு வந்தவுடன் பரம சாந்தமாகிறது. எதிலுமே சரி, லெவல் அதாவது அளவறிந்து அந்த மட்டத்தோடு நிற்கிற மனோபாவம் வந்தால்தான் சாந்தம் உண்டாகும். லெவலுக்கு மீறி செய்கிற தாட் பூட் காரியங்கள் பிறருக்கு பிரமிப்பூட்டலாம். ஆனால் இதனால் நாமே நம் சாந்தியை குலைத்துக் கொள்வதுதான் பலன். உருட்டல், புரட்டல், இரைச்சல் எல்லாவற்றையும் குறைத்து அடக்கமாக வருகிற நதியை சமுத்திரம் எதிர்கொண்டு சென்று வாங்கிக் கொள்கிறது. இதனால்தான் நதியின் சங்கமஸ்தானங்களுக்கு சிறிது தூரம் முன்னால் இருந்தே உப்பு கரிக்கிறது. நாம் லெவலை மீறாமல் அடக்கமாக சென்றால் பரமாத்ம சமுத்திரமும் நம்மை எதிர்கொண்டு அழைத்து போய் தனக்குள் அடக்கம் செய்து கொண்டு விடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். நம்ம அத்வைத சித்தாந்தத்திலேயே பிரம்ம சத்தியம், ஜெகன் மித்யா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கோட்பாடு. இந்த நம்ம பார்க்கறது எல்லாம், லோகத்தை பார்க்கறது எல்லாம் மாயம்தான். பிரம்ம ஒண்ணுதான் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்ற. இது நம்ம அத்வைத சித்தாந்தப்படி வந்த சங்கர மடங்கள்ல இதைதான் சொல்லிட்டு வர. அவளுடைய உபமடங்களா இருக்கிறவாளும் அதையே தான் சொல்றா. அவளுடைய தீட்சை வாய்ந்த மகான்களும் அப்படியே தான் சொல்லிட்டே வந்துருக்கா. பல மகான்கள் இந்த அத்வைத்த தத்துவத்தை ரொம்ப விளக்கமெல்லாம் சொல்லிருக்கா. நமக்கு ஏதாவது புரியுறதோ இல்ல. அந்த பரபிரம்மம் எப்படி இருக்குன்னா அலைகளா ஜோதியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. அது புரியுறதோ இல்ல. எத்தனை பேர் படிச்சவா சொல்லி கேட்டும் நமக்கு புரியல. அந்த பரம தயாளனா இருக்கக்கூடிய மகா பெரிவாக்கார அவளும் நிறைய உபன்யாசங்கள் பண்றா, நிறைய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லிருக்கா. நமக்கு ஏதாவது அதுலதான் விளங்கித்தான்னா இல்ல. எப்பவுமே இந்த வேதாந்த வகுப்புக்கெல்லாம் போயிட்டு வாத்தியார் கேட்பார், உனக்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னு. நன்னா புரிஞ்சதுன்னா மண்டையாட்டணும்னா ஒன்னும் புரியலன்னு அர்த்தம். உண்மை எதுன்னா ஒன்னும் புரியலைங்கிறது தான். பேக் டு த ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ஒண்ணுமே புரியலைங்கிறது தான் இது உண்மை. இந்த தத்துவம் எதுவுமே நமக்கு விளங்கவில்லை. அதனாலதான் மனசு தெளிவாச்சானா அதுவும் இல்லை. நமக்கு ஒண்ணுதான் தெரியும். அந்த சத்தியசீலனாக இருக்க சந்திரசேகரேந்திர மகாபிரபுவை நம்மளால தினம் வணங்க முடியும். உத்தமர்களாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய அடியார்கள் உறவுல கலந்து இருக்கிறதுக்கு அவருடைய அருளை நம்ம வேண்டிய நம்மளை மாற்றும்படியா கேட்க தெரியும். அத்தனே பித்தனே, அந்த பரமேஸ்வரனுடைய மறுவடிவாக இருக்கக்கூடியவனே, அழகிய காஞ்சிமா முனிவரே, எனக்கு இதெல்லாம் என்னன்னோ சொல்றாளே, இது எதுவுமே புரியலையே, எனக்கு ஒன்ன தவிர அவரை ஒன்னும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம நினைவு கூர்ந்து இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் பகுதியை நம்ம பார்க்க போறோம். உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர், அலகில் ஜோதிகன் ஆண்டவன் என்கிறார். உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர், அலகில் ஜோதிகன் ஆண்டவன் என்கிறார். உலகே மாயம் என்கிறார்.
பல கேட்டும் சொல்லிட கேட்டும் புரிகிலை, பல கேட்டும் சொல்லி கேட்டும் புரிகிலை, பரமதயாளனே இந்த பாரினில் காண்பவை, பரமதயாளனே இந்த பாரினில் காண்பவை, உலகே மாயம் என்கிறார் ஆண்டோர். அலகில் ஜோதியன் ஆண்டவன் என்கிறார், உலகே மாயம் என்கிறார் ஆன்றோர். தத்துவம் ஏதும் விளங்கவில்லை, தத்துவம் ஏதும் விளங்கவில்லை, என் சித்தமும் தெளிவு பெறவில்லை, உனை நித்தமும் வணங்கிட மட்டுமே அறிவேன், உன்னை நித்தமும் வணங்கிட மட்டுமே அறிவேன், சத்திய சந்திர சேகர குருவே, சத்திய சந்திர சேகர குருவே, உத்தமர் உறவில் கலந்திடவே என்னை உனதருளானே மாற்றிடுவாய், உத்தமர் உறவில் கலந்திடவே என்னை உனதருளாலே மாற்றிடுவாய், அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே, அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே, அழகிய காஞ்சி மாமுனியே, அத்தனே பித்தனின் மறுவடிவே, அழகிய காஞ்சி மாமுனியே, இந்த உலகே மாயம் என்கிறார் ஆண்டோர். அலகில் ஜோதியன் ஆண்டவன் என்கிறார். இப்படி பெரிவாட்டு போட்டுட்டு இன்றைய நிகழ்வை நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருத்தர் அரசு அலுவலர். அரசு அலுவலர்னு இந்த காலத்து மாதிரி இல்ல, அந்த காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா இருப்பா, எல்லாத்தையும் தன் தலைமையில போட்டு தான் தான் பொறுப்பு, அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்ல அதெல்லாம் இருக்கும். அவருக்கு பல பிரச்சனைகள், அலுவலகத்திலையும் பிரச்சனை, வீட்டிலையும் பிரச்சனை. வீட்டுக்கு வந்தாலும் அலுவலக பிரச்சனை ஞாபகம் இருக்கு, அலுவலகத்துக்கு போனாலும் வீட்டு பிரச்சனை ஞாபகம் இருக்கு. இதுக்கு என்னடா வழின்னு சொன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. நண்பர்கள்லாம் சொன்னா நீ ஒரே ஒரு முறை காஞ்சிபுரம் போயிட்டு வா, போயிட்டு மகாபெரிவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வா, அது பண்ணா உன்னுடைய ப்ராப்ளம் எல்லாம் சரிவாயிடும். நீ அவர்கிட்ட பேசணுங்கிறது இல்ல, அவர்கிட்ட எதுவும் சொல்லணுங்கிறதே இல்ல, இந்த மனக்கவலையை மாற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு மருந்து இந்த காஞ்சி மகாமுனிவரோட தரிசனம் தான் அப்படின்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், அடுத்த நாளே கிளம்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு போயிட்டார். காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவா தரிசனத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தார். அங்க போனா பெரியவா எந்த சமயத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்னு தெரியாது இல்லையா யாருக்கும். ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ண அப்புறம் திடீர்னு பெரியவாடைய தரிசனம் கிடைச்சது. பெரியவா தரிசனம் கிடைச்சபடி பார்த்துட்டே இருந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணாருன்னா இவருக்கு ஒன்னும் பதில் சொல்லல, இவருக்கு எதுவுமே கொடுக்கல, பிரசாதம் கூட தரல. என்ன பண்ணாருன்னா ஜன்னல் வழியா பார்த்துட்டு கையை அப்படி ஆட்டினர், இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார், கையை ஆட்டினர். வேற வழி இல்ல, எல்லாரும் வந்துட்டா இவரும் வந்துட்டார். இவருக்கு எந்த பிரசாதமும் கிடைக்கல, பெரியவா பேசி ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ணல. சரி நமக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் பாக்கியம்னு திரும்பி வந்துட்டார். ஆனா என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்குள்ள இவருடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து, இவனுடைய கடன் தொல்லைகள்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து, வரவேண்டிய இடத்துல இருந்து வரவேண்டிய பணங்கள் சொத்துக்கள் எல்லாம் வந்துடுத்து. ஆச்சரியவசமா திடீர்னு ஏதோ ஒரு குடும்பத்துல இவருடைய பரம்பரை சொத்தை யாரோ அனுபவிச்சுட்டு இருந்தவா அவ காலமாயிடவே அது எல்லாருக்கும் பங்கு பிரிச்சு போட்டு கொடுக்கும்போது இவருக்குன்னு ஒரு ஷேர் அதுவும் ரொம்ப கணிசமா வந்துடுத்து. அலுவலகத்திலையும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத இவரும் வேலையெல்லாம் நன்னா செய்யறான்னு சொல்லி
புதுசா வந்த அதிகாரி இவரை நன்னா புரிஞ்சுட்டு இவருக்கு ப்ரமோஷனுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணோன்னே அடாடாடாடா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம், பெரியவா பார்வை தான் நம்ம மேல விழுந்தது, கைய ஆட்டினா அவ்வளவுதான், அதுக்கே இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கே, நம்ம இன்னொரு வாட்டி போயிட்டு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணோம்னு போனா அன்னைக்கு இவரோட அதிர்ஷ்டம் என்னன்னா பெரியவா அன்னைக்கு கலக்கலன்னு அவருடைய பேசிட்டு இருந்தா. இவர் நேர போய் பார்த்தார். பார்த்த உடனே என்ன உன் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடுதா, இப்ப சந்தோஷமா இருக்கியா, சௌரியமா இருக்கியா, நீ நினைச்செல்லாம் நடந்துடுதா, சரி அப்படின்னு ரொம்ப இதுவா கேட்டார், சௌலபியத்தோட கேட்டார். உடனே ஒரு கை கட்டு பெரியவாவுடைய கருணையினால அருளால எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுடுத்து பெரியவா, நான் ஏதாவது கோவிலுக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கன்னா, உங்க திருக்கோவிலான நீங்க இருக்கிற இடம் தான் எனக்கு கோவில், அதனால ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க என்ன சொல்லலோ அதை நான் பண்றேன் அப்படி தலையாடின்னு பேசாத வந்தா. சொன்னா என்கிட்ட நான் இவ்வளவு ரூபாய் வச்சிருக்கேன், இதை நான் கைங்கரியத்துக்காக பெரியவாட்ட கொடுத்து விடலான் இருக்கேன். உடனே பெரியவா சொன்னா இது வேண்டாம், எனக்கு இப்போ எப்ப எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன், அது வரைக்கும் இந்த பணத்தை ஒரு டெபாசிட்ல போட்டு போய் அது வளரட்டும், பிற்காலத்துல ஒரு நாளைக்கு நான் உனக்கு சொல்லும் போது நீ என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணு அப்படின்னு. சரின்னு இவரும் வந்துட்டார். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஒரு 8 வருஷம் இருக்கும். 8 வருஷம் கழிச்சு ஒரு நாளைக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு போற. பெரியவா அப்ப பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கா. ஏதோ ஒரு ஊர்ல கிட்டத்தட்ட சிதம்பரம் பக்கத்துல இருக்கான்னு வச்சுப்போமே, அங்க சில பேர்லாம் பெரியவாட்ட கேட்கிறா, அந்த மாதிரி தில்லை நடராஜர் இதுல கும்பாபிஷேகம்லாம் நடக்க போகுது, அந்த தீட்சிதர்கள்லாம் கேட்கற. அதுல மடத்திலேருந்து யாராவது இதை கூட எங்களுக்கு இருந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கைடு பண்ணா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவ கேட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆள் இருக்காரு, இவரும் அன்னைக்கு பார்த்து போய் சேர்ந்தார். போய் சேர்ந்து அவ பேசின் போது இவரும் பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டே இருந்தார். பெரியவா அவ கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, கோவிலுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன சம்பிரதாயம், தில்லையில அவ அந்த தீட்சிதர்கள் தான், அவளுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும், அவ எப்படி பண்ணணுங்கிறாளோ அதை முறைப்படி செய்யறதுக்கு நீங்க கூட உபகாரம் பண்ணிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மனுஷனை கூப்பிட்டார். ஆமா நீ எனக்கு ஏதோ பணம் கொடுக்கறேன்னு ஏதோ சொன்ன போல் இருக்கல ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி, அதை பத்திரமா வச்சிருக்கியோ அப்படின்னு கேட்டான் பெரியவா. வச்சிருக்கேன் பெரியவா, நான் டெபாசிட்ல போட்டு பிக்சட் டெபாசிட்ல கியூமுலேட்டிவ் டெபாசிட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன், அது இப்போ டபுள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, அத ரவுண்ட் அமௌண்டா பண்ணி என்ன பண்ற, இந்த தில்லை நடராஜருக்கு இப்போ கைங்கரியம் பண்றா இல்லையா, அப்போ அதனால இந்த மடத்தை சேர்ந்த 2 பேரும் அவள் அந்த குழுவுல சேர்ந்து அவ அதெல்லாம் பண்றா. நீ என்ன பண்ற, நீ அவளோட போய் உங்ககிட்ட இருக்கும் அந்த பணத்தை இந்த நடராஜ பெருமாளுக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்கு அந்த பணம் போற மாதிரி கொடுத்துடணும். ஏன்னா ஒரு 20-25 ரூபாய் ஆயிருக்கும், அப்போ அதை அப்படியே கொடுத்துடுனார். அது பெரிய பாக்கியம். அதுவும் பெரியவா சொல்லி அப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியத்தை செய்யக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிருந்த அன்பர் இருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நடராஜ பெருமானே சொன்னதாக நினைச்சு, நடம் ஆடும் தெய்வம் அவருக்கு இந்த கைங்கரியத்தை பணத்தை கொடுன்னு சொல்லி நடமாடும் தெய்வமான நம்ம பெரியவா சொன்னா அப்படின்னு சொன்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நான் ஊருக்கு போனோன்னு முதல் காரியமா அந்த டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த பணத்தை எடுத்து இவா கிட்ட கொடுத்து நான் எப்படி என்ன பண்றதுக்கு எந்த கைங்கரியத்துக்கு அது உபயோகப்படுமோ அதுக்கு நான் செய்யும்படியாக நான் சேர்த்து விடுறேன் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாட்ட உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு போனார். சொன்ன பிரகாரமே அந்த டெபாசிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு இந்த 2 பேர் இருக்க தொண்டர்கள் இருக்க இல்லையா, பெரியவாளால் நியமிக்கப்பட்ட இந்த தொண்டர்கள் அவ மூலமாக அந்த கும்பாபிஷேக திருப்பணிக்கு தில்லை நடராஜருக்கு இந்த பணத்தையும் சேர்த்து ஏதோ ராமாயணத்தின் அணில் உபகாரம் பண்ண கதையா சொல்ற மாதிரி தில்லை நடராஜருக்கு கும்பாபிஷேகம்னு எத்தனையோ லட்சக்கணக்கில் செலவழிஞ்சிருக்கும். அதுல இவருடைய கைங்கரியமான ஒரு சிறு தொகையும் அதுல சேர்க்கப்பட்டு இவருக்கு அந்த ஒரு வைபவத்துல பங்கேற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாக்கியமும் கிடைக்கும்படியாக பெரியவா செஞ்சான்னு நினைக்கும் போது அஹோ பாக்கியம் நினைக்க தோன்றது இல்லையா, பிரமிப்பா இருக்கு இல்லையா. நமக்கும் இந்த மாதிரி பல அருள்களை பெரியவா பண்ணிட்டு தான் இருக்கா, நம்ம தான் அதை புரிஞ்சுக்காத இருக்கோம். நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு ஆனந்தம் பேரானந்தமாக மாறும். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம்
ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா பத்ராச்சலத்தில் இருந்தா, இந்த பத்ராச்சலத்தில் பல அதிசயங்கள்லாம் நிகழ்கிறத பார்த்துட்டு வரும். பத்ராச்சலத்தில் இருக்கிறதே அங்கே கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. பத்ராச்சல ராமதாஸ் கட்டின கோவிலில் திருப்பி ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணினா, அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகளோட வந்திருந்தா. அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வானமாமலை ஜீயர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயர், நாராயணஜீயர் முதலான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள்லாம் கலந்துக்க, அதில் பெரியவா புதுப்பிரிவா எல்லாரும் கலந்துண்டா. இந்த ஜீயர்கள்லாம் அந்த விமானத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம், கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண, அங்கே சுதர்சனம் இருக்கு. சுதர்சனம் அப்படின்னா சக்கரத்தாழ்வார் அப்படின்பா வைஷ்ணவா கோவிலெல்லாம். பத்ராஜல ராம்தாஸ் கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறதே அவருக்கு 6 அடி உசரத்துக்கு ஒரு சுதர்சன ஆழ்வார், சக்கரத்தாழ்வார் கிடைச்சார். அது இன்னமும் வச்சுன்னு இருக்கா. நீங்கள் சில ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட பார்க்கலாம். பெரியவா பத்ராஜலத்தில் அந்த கோதாவரி கரைக்கு எடுத்துன்னு போய் இந்த ராமதாஸுக்கு கிடைச்ச அந்த சுதர்சன ஆழ்வார் எடுத்துன்னு போய் ஜீயர்கள்லாம் புடைசூழ பெரியவாளும் அபிஷேகம் பண்ணுவாள். எல்லாரும் அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு பெரிய ஆராதனையெல்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. இப்படி பெரியவாளும் இந்த சுதர்சன ஆழ்வாருக்கெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ண, ஜீயர்கள்லாம் அந்தந்த விமானங்கள் கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண, ரொம்ப விமரிசையாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் அந்த கோவில் திருப்பணியை முக்கிய ஸ்தபதியாக இருந்து இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் பண்ணினர். அவருக்கு தக்க விதமான பாராட்டெல்லாம் பாராட்டி பெரியவா இப்போ என்ன பண்ணா, இந்த கும்பாபிஷேக வைபத்தில் பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்டு சால்வை இதெல்லாம் கொடுத்தி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து அப்போ ராமதாஸ் கட்டினர், இப்போ கணபதி ஸ்தபதி கட்டிட்டா அந்த கோவிலை அப்படின்னு சொல்லி கணபதி ஸ்தபதிக்கு அந்த பீதாம்பரத்தை தானே அவருக்கு கொடுத்து கௌரவெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட வாழ்க்கைக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஒரு பெரிய அமானுஷ்யமான பந்தம். கணபதி ஸ்தபதி இன்னமும் அதை நினைச்சு உருகின்னு இருக்கார். இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் வாசம் பண்ணின்னு இருக்கார். அதுவும் பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். இவர் ஆந்திர அரசாங்கத்தில் என்ன பண்ணினார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் அப்படின்பா அந்த கிரேடில் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார். ஆந்திர அரசாங்கம் இவரை ஒரு வச்சிருந்து, இவர் ஸ்தபதி தான் அப்படின்னா கூட இவருக்கு ஆங்கில படிப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இவர் பரம்பரையா ஸ்தபதி பரம்பரைவா. செட்டிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊரை சேர்ந்தவா, தேவகோட்டைக்கு பக்கத்தில். அப்படி இருக்கிறவா இந்த ஸ்தபதியை இவரோட பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு இந்த சில்பகலைக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆந்திரா அரசாங்கத்தில் இவரை உத்தியோகத்தில் வச்சிருந்தா, அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தா. அப்படி அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே பல கோவிலை புனருத்தாரணம் பண்ணி அங்கே பல கைங்கரியங்கள்லாம் திருப்பணியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இவர் ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கார். அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர அரசாங்கத்தில் இருந்த அநேகமாக எல்லா முதலமைச்சர்களுமே இவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்திருக்கா. பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, NT ராமராவ் முதலான பல CM எல்லாமும் இவருக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்து இவர் ஆதரிச்சிருக்கா. அதில் ஸ்தபதி சொல்லுவா. அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த NT ராமராவ் இவர்கிட்ட காமிச்ச அன்புக்கு ஈடுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு பிரியத்தை பொழிஞ்சிருக்கார், அப்படி ஒரு பெருமைப்படுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவா. எப்படி எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் எல்லாமே பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதான் சொன்னேன் முதல்லயே அவர் சொன்னாப்புல, எப்போ பத்ராஜலத்தில் பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி தன்னோட வில்வமால பிரசாதத்தை கொடுத்தாலோ அன்னியிலேந்து ஏறுமுகம்தான். அப்படி ஒரு செழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த ஸ்தபதியோட இவருக்கு 4-5 பொண்கள், 2 பசங்க. இவர் 40 வயசுக்கு மேலே தான் பிள்ளைகள் பிறந்தது. அந்த பிள்ளைக்கு பெரிய பையனுக்கு பேர் சங்கரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சார். இன்னொரு பிள்ளைக்கு பேர் ஜெயேந்திரன் அப்படின்னு பேர் வச்சார். அதாவது பெரியவாழ்கிட்ட மடத்தோட உள்ள ஈடுபாடுனால அவளோட திருநாமத்தை இவருக்கும் வச்சார். இந்த சங்கரஸ்தபதி ஸ்கூலில் படிச்சுன்னு பெரியவா ஒரு நாள் கேட்டா, உன் புள்ள இந்த பசங்களை அழிச்சுன்னு தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். பெரியவா கேட்டா, இவன் என்ன படிச்சுனுக்கான்னா ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் படிச்சுனுக்கான்னா உடனே ஸ்கூலில் நிறுத்து அப்படின்னா. இங்கிலீஷ் படிப்பு வேண்டாம், ஸ்கூலில் நிறுத்து. உன்னோட உங்கள் ஸ்தபதிகளுக்கு உண்டான குலத்தொழிலான அந்த ஆகம சில்ப சாஸ்திரங்கள்ல என்ன இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகிட்ட நீ சமஸ்கிருதம் படி, சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கோ. ஏன்னா அந்த ஆகமத்துக்கு நமது மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆகமாக இருக்கட்டும், வேதமாக இருக்கட்டும், புராணமாக இருக்கட்டும், இதிகாசமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமான எந்த கலைகளாக இருந்தாலும் சரி, சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த சமஸ்கிருதத்தை முதல்ல நின்னா கற்றுக்கோன்னு சொல்லி இந்த சங்கரனை ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்த சொல்லி
ரெண்டு பசங்களையுமே, அப்புறம் பின்னாலேயும் ரெண்டு பசங்களும் ஸ்கூல் படிப்பு இல்லாத இந்த சில்ப கலையிலேயே அவளை தைன் பண்ணி இன்னைக்கு அவள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்தபதிகளா, சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி அப்படின்னு அவ உலகம் முழுக்கலும் வியாபிச்சு பிரபலமா இருக்கா. அதனால ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கா, க்ஷேமமா இருக்கா. நினைச்சு நினைச்சு அந்த குடும்பம் பெரியவாளுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கு, உருகிறது. அப்படி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறது. பெரியவாளும் இந்த குழந்தையெல்லாம் வந்திருக்குதே இதுகளை ஒழுங்கா படிச்சுன்னு இருக்கா, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பா. ஏதோ இதை பண்ணு, அதை பண்ணி, இதை எழுது, அதை எழுது அப்படின்லாம் சொல்றதே அவர் ஏதோ எழுதி வச்சிருந்தார். இந்த சங்கரன் எழுதி காமிக்கிறார் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம். அது நாகர கிரந்தாட்சரத்துல இருக்கு. உடனே பெரியவா கணபதி ஸ்தபிட்ட கேட்கிறா, இவன் நாகரத்துல கிரந்தாட்சரத்துல எழுதியிருக்கான், உனக்கு கிரந்தாட்சரம் தெரியாதோ அப்படின்னா. கணபதி சொன்னா, ஆமா எனக்கு நாகராட்சரம் தெரியாது, கிரந்தாட்சரத்துல தான் படிப்பேன், நாகரம் தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உன் பிள்ளைக்கு நாகரம் தெரியறது, உனக்கு கிரந்தம் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பத்தி சில்ப சாஸ்திரங்கள்லாம் பத்தி அந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கு. இது அப்படியே என்கரேஜ் பண்ணி இந்த குழந்தை, இந்த சங்கரன் 16 வயசுலயே தனியா ஒரு ஆலயம் கட்டுற அளவுக்கு, கோவில் கட்டுற அளவுக்கு கைதேர்ந்துட்டார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், இந்த பெரியவா கிருப்பை, பெரியவா ஸ்கூல்ல நிறுத்து, இந்த தொழில விடு, உன் குலத்தொழில விடுன்னு சொன்ன முகூர்த்தம் அவ வாக்கு விசேஷம். 2 குழந்தைகளுமே உலகம் அதிசிக்கிறாப்புல ஒரு அந்த ஞானத்தோட இருக்கா, அந்த துறையில ஒரு கைதேர்ந்து இருக்கா. இல்லையா 16 வயசுல ஒரு கோவில் கட்டுற அளவுக்கெல்லாம் வருமா? இந்த சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா பல கோவில்லாம் கட்டிருக்கா, அமெரிக்கால கட்டியிருக்கா, அங்க கட்டியிருக்கா, அங்க கட்டியிருக்கா, எல்லாம் கட்டியிருக்கா. அதை விட அதிசயமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல விதான சௌதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரசித்தமானது. அங்க கர்நாடக சட்டசபை இருக்கிற இடம். அது அந்த காலத்துல எப்படி கட்டினா அப்படின்லாம் விதான சௌதா வந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த கர்நாடக அரசாங்கம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொன்னு என்ன பண்ணியிருக்கன்னா விகாஷ் சௌதா அப்படின்னு ஒண்ணு கட்டியிருக்கா. இந்த விகாஷ் சௌதாவை யாரு கட்டினான்னா இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பிள்ளையான சங்கரஸ்தபதி தான் கட்டியிருக்கார். ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட சிற்பிகளை வச்சிருந்து பழைய விதான சௌதாக்கு இணையா எல்லாரும் அதிசயிக்கிறாப்பெல்லாம் கட்டியிருக்கார். அப்படிலாம் இந்த சில்பக்கலையில இந்த சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி எல்லாம் முன்னேறி இருக்காருன்னா அதுக்கெல்லாம் பெரியவாளோட அனுகிரகம் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி சொல்வார். ಕಚ್ಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಾ ಪೆರಿಯವ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. இப்படி பெரியவா பண்ற அனுகிரகம் எப்படி உலகம் முழுக்கலும் அத்தனை பேருக்கும் பிரயோஜனப்படுறது, அத்தனை பேருக்கும் பலனை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. இதைத்தான் கணபதி ஸ்தபதி சொல்லி சொல்லி ஒருவர் இப்படி அவ வாழ்க்கையில பலவிதமான அதிசயங்களையும் அனுகிரகத்தையும் பெரியவா தொடர்ந்து இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஸ்தபதியை வச்சு பல அதிசயங்கள், பல அனுகிரகங்கள் பண்ணியிருக்கா. இவர் ஆந்திரா அரசாங்கத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். பத்ரி அப்படின்னு வடக்க க்ஷேத்திரம், இந்த சார்தாம்ல ஒண்ணும். அந்த பத்ரி ஆசிரமத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பேர்க்கிறதே. அந்த பத்ரியில பத்ரி நாராயணர் அப்படிங்கிற விக்கிரகம் இல்லாத இருந்தது. அது எப்படின்னா கங்கையில போய் எப்படியோ மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் தான் அங்க பத்ரி ஆசிரமத்துக்கு பேருக்கிறதே. அலகநந்தால மூழ்கி இருந்து அது உள்ளுக்குள்ள மூழ்கி முத்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பகவத்பாதால் அந்த அலகநந்தா கங்கையில மூழ்கி இந்த பத்ரி நாராயணர் விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வந்து அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினர் அப்படின்னு நமக்கு சரித்திரம் சொல்றது. அப்படி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த பத்ரி நாராயண பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா அங்க பூஜை பண்றதுக்கு இந்த கேரளத்தை சேர்ந்த நம்பூதிரிகளே அங்க பூஜை பண்ண முடியுமா ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தா. பல இடங்கள்ல பகவத்பாதால் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட அந்த இடத்துக்கு வந்து அங்க பண்ணின அந்த திருப்பணி ஞாபகார்த்தமா நம்பூதிரிகளை வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இங்க திருவத்தியூர்ல வந்து சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவத்தியூர்ல அந்த திரிபுர சுந்தரிக்கு யந்திரஸ்தாபனம் பண்ணினப்புறம் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு. இன்னைக்கும் அப்படித்தான் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. இது மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்கிறதுல முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடதேசத்துல பத்ரிகாசிரமத்துல இந்த பத்ரி நாராயணரை ஆச்சாரியால் திருப்பி எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால அன்னியிலேருந்து அந்த ஆச்சாரியோட வம்சத்தை சேர்ந்த கேரளாலேருந்து நம்பூதிரிகளே போய் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சம்பிரதாயம் இருக்கு. அந்த சம்பிரதாயத்தை திடீர்னு என்ன, எடுத்து ஒரு காலத்துல உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம்
அந்த நம்பூதிரிகள் வேண்டாம், அந்த யூபியில இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற பிராமணர்களே பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு அரசாங்க ஆணையை போட்டு அதை மாத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டா. இது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. உடனே பெரியவா தந்தி கொடுத்து கணபதி ஸ்தபதியை வர சொன்னா. கணபதி ஸ்தபதி காஞ்சிபுரம் வந்தோடனே பெரியவா சொன்னா, நீ உடனே கிளம்பி உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோவுக்கு போ. அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அப்போ கவர்னராக இருந்தவர் சென்னாரெட்டி அப்படிங்கிறவர். சென்னாரெட்டிலாம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், ஆந்திராவில் இருக்கிறதே ஸ்தபதியோட ரொம்ப பழக்கம் அப்படின்னு. உனக்கு சென்னாரெட்டி ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அந்த சென்னாரெட்டிக்கு பெரியவாழ்கிட்டையும் ரொம்ப பரம பக்தி உண்டு, ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதனால நீ சென்னாரெட்டிகிட்டவே நான் சொன்னேன்னு சொல்லு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த பாரத தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி பல கைங்கரியம் பண்ணி பல அதிசயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்னும் போதுமான சாட்சி இருக்கான்னா அதுக்குண்டான ஆதாரங்கள்லாம் பலதுக்கு மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆனால் இன்னி வரைக்கும் 2500 வருஷமா இந்த ஆதாரம் முக்கியமா பகவத்பாதாள் தான் போய் அலகநந்தாலேந்து பத்ரி நாராயணத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா அங்க ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு இந்த நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றதுங்கிற பழக்கம் இருக்கு. இப்போ உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அதை மாத்திட்டு இப்படி காலங்காலமா இருக்கிற அந்த சம்பிரதாயத்தை மாத்திட்டு அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணாலே பூஜை பண்ணணும்னு மாத்த போறான்னு கேள்விப்படுறோம். அதனால சென்னாரெட்டிட்டு சொல்லி இந்த பழக்கத்தை மாத்தப்படாதுன்னு நீ போய் நான் சொன்னேன்னு சொல்லு. ஏன்னா பகவத்பாதாளுக்கும் அந்த பத்ரிகாசிரமத்துக்கும் உள்ள தொடர்புக்கு இதுதான் இன்னி வரைக்கும் சாட்சியா இருக்கு. இந்த நம்பூதிரிகள் கேரளாலேருந்து போய் பண்றது. அதனால அதை மாத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லு. நீ சொல்லிவிட்டு அவ என்ன சொல்றாங்கிறது எனக்கு பதில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இவரை தூதுவரா அனுப்பிச்சா. இவர் சரின்னு கிளம்பி போறார். உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போனா இவருக்கோ ஹிந்தி தெரியாது, கூடவும் ஒத்துரும் வரல. எப்படி போய் அங்க பார்த்து பேசுறது அப்படின்னு முழிச்சுட்டு இருக்கிறதே இவர் போய் ஸ்டேஷன்ல இறங்கினாரோ இல்லையோ, ராஜ்பவன்ல இருக்கிற அந்த கவர்னர் மாளிகையில இருக்கிற அந்த சேவர்கள்லாம் போயின்னு இருக்கா. அவளை பார்த்தா உடனே இவருக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது ஸ்டேஷன்ல. என்னன்னா, கணபதி ஸ்தபதினு யாரோ வந்திருக்காளாம், அவ இங்க வந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வருது அப்படின்னு. உடனே வர அந்த அதிகாரி ரூமுக்கு போனா, அங்க போனா அவ விஷயத்தெல்லாம் சொன்னா. கவர்னர் இது மாதிரி காரை அனுப்பிச்சிருக்காரு, அவெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு, நீங்க ராஜ்பவனுக்கு போங்கன்னு. ராஜ்பவனுக்கு போனா அங்க ராஜோபச்சாரம் நடந்தது. சென்னாரெட்டி இவரை வந்து இவர் ரூம்ல பார்த்தார். என்ன விஷயம்னு, இது மாதிரி பெரியவா இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஞாபகார்த்தமா அவளுக்கு சம்பந்தம் உள்ளதா இந்த பத்ரிக ஆசிரமத்துல நம்பூதிரிகள் பூஜை நடந்துருக்கு, இதை மாத்த வேண்டாம்னு சொன்னா மாத்தக்கூடாதுன்னு பெரியவா அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னா அதுக்கு ஆவண பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொன்னார். உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், அவ்வளவுதானே, சாயந்தரம் நான் இங்க ராஜ்பவனுக்கு முதலமைச்சரை கூப்பிடுறேன், கூப்பிட்டு நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசிடலாம் அப்படின்னா. உடனே சாயந்தரம் கவர்னருடைய ஏற்பாடு படி முதலமைச்சர் திவாரி ராஜ்பவனுக்கு வந்து, ராஜ்பவனுக்கு வந்தோடனே திவாரிட்ட சென்னாரெட்டி சொன்னார், இவர் கணபதி ஸ்தபதினு பேரு, பெரிய ஸ்தபதி, ஹைதராபாத்ல இருக்க, காஞ்சி பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கா, இது மாதிரி விஷயத்த சொல்லியிருக்கா, பகவத்பாதாள் பண்ணின ஏற்பாட்டை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்றா, அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னேன். உடனே திவாரி என்ன சொன்னார், பெரியவா அப்படி அபிப்பிராயப்பட்ட அவசியம் அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த சம்பிரதாயத்தை மாற்ற வேண்டாம். ஆனா இப்போ இந்த ஜனங்கள்லாம் இப்படி அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி இந்த உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணர்கள் அங்க போய் சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டு இது வர ஆரம்பிச்சுட்டு, அதனால இதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை வராத இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு வேணா பண்ணலாம். அங்க பூஜை பண்றதெல்லாம் இந்த கேரளாலேருந்து வர நம்பூதிரிகளாவே இருக்கட்டும், ஆனா இந்த கோவில்ல மற்ற காரியங்களை பார்த்துக்கிறதுலாம் இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கலந்து அப்படி இருக்கட்டும். ஆனா மெயினா பூஜை பண்றது எல்லாம் இந்த நம்பூதிரிகளே இருக்கட்டும், அந்த பழைய சம்பிரதாயமே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, இது நாங்க தீர்மானம் பண்றோம், இது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துல அப்படி உத்தரவெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணினா, இதை வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா பெரியவா சந்தோஷப்பட்டா. இன்றளவும் அந்த ட்ரெடிஷனலா இருக்கிற நாட்டுல பல சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருந்துருக்குன்னா காரணம் அதுக்கு பெரியவா தான். இப்படி பெரியவா பண்ணின காரியங்கள்லாம் வெளியிலே தெரியாது, எல்லாம் சைலண்டா நடக்கும். நாமளா இருந்தா ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு முன்னால அதை பெரிய பத்திரிகையில போட்டு அத்தை சென்னி இத்தனை மணி விளம்பரப்படுத்தி நான் தான் பண்ணேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிப்போம். ஆனா பாருங்க, இது மாதிரி பல அதிசயமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி யாரானு வெளியில எடுத்து சொன்னாதான் நமக்கு தெரியறாப்புல உலகத்துக்கு இருக்க வழிய இப்படி எல்லாம் இந்த இருக்கலாம் காரணம் பெரியவாதான்ங்கிறது தெரியாதே இருந்திருக்கு. அவ்வளவு எளிமையா அடக்கமா பெரியவா பண்ணியிருக்கா. இன்னைக்கும் பத்ரிக ஆசிரமத்துல ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணின அந்த நம்பூதிரிகள் தான் பூஜை பண்ணிட்டு வரான்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. அதுக்கு ஒரு கருவியா இருந்தவர்
கணபதி ஸ்தபதி. இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரியவா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஹைதராபாத்துக்கு தந்தி வந்தது. பெரியவா காஞ்சிபுரத்தில் சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற கரையில் இருக்கா. உடனே வர சொன்னான்னு தந்தி வந்தது. இது மாதிரி அடிக்கடி பெரியவா கூப்பிடுவா. உடனே இவர் கிளம்பி வந்துட்டார். வந்தா காலங்கார்த்தால இவர் வந்துட்டார். பெரியவா தந்தி கொடுத்துருக்கா வர சொன்னா அப்படின்னா ஒன்றும் அதிகமாக கூட்டம் இல்லை. வடிகார்த்தால இவர் போயிட்டார். கூட இருக்கு சொன்னா பெரியவா அனுஷ்டானத்தில் இருக்கா, ஜபத்தில் இருக்கா, இப்போ எங்களால் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது, அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில் வந்தாதான் உண்டு அப்படின்னு அவரும் சொல்லிட்டு அந்தண்ட போயிட்டார். சரி அப்படின்ட்டு இவா ஸ்தபதி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க. வெயிட் பண்ணுவேன் சித்த நேரத்தில் ஒரு என்ன பண்ணார், பெரியவா எப்படி இருக்கா, என்ன ஜபத்தில் இருக்காளா, அனுஷ்டானத்தில் இருக்காளான்னு எட்டி பார்க்கலான்னு இந்த உள்ள எட்டி பார்த்தா ஒரு அற்புதமான காட்சி, அதிசய தரிசனம். என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஒத்த காலில் நின்று ஒரு காலை தூக்கி நாபியில் வச்சுண்டு 2 கையும் தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு கிழக்கு திக்க பார்த்து அனுஷ்டானம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல நிஷ்டையில் இருக்கிறது. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சிக்கு தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒத்த காலில் அப்படி நின்று அந்த காலை தூக்கி இப்படி தொப்பிள்ள நாபியில் வச்சுண்டு தலைக்கு மேலே கையை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு தபஸ் பண்ணுறாப்புல இருக்கும். அதே போசில் பெரியவா நின்றுட்டு அங்கே தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே இருந்து. அதை பார்த்தோன்னு திடுக்குனது. அப்படியே அபூர்வமான காட்சி தரிசனம். யாரான எதானு பார்த்தா எதானு சொல்ல போறான்னு உடனே இந்த நந்து விட்டார். கொஞ்ச நேரத்தில் பெரியவா அந்த ஜபம் கலைஞ்சது, வெளியில வந்தா. வந்தோடனே ஸ்தபதி வந்திருக்கார் அப்படின்னு உடனே ஸ்தபதியை கூட்டு பேசியிருந்தா. பேசின்னு இருக்கிறதே, நீ ஒன்று பண்ணு, இப்போ காஃபி சாப்பிடு, நீ பண்ணிட்டு கிளம்பி இங்கேருந்து நேர காஞ்சிபுரத்தில் இரவாஸ்தானம் இருக்கு, பிறவாஸ்தானம் இருக்கு, கைலாசநாதர் இருக்கு, இது மாதிரி சில கோவில், பல கோவில்லாம் சொன்னா எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிக்கோ. கடைசியா மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார், அவரை தரிசனம் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு போ, காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் என்னை வந்து பாரு அப்படின்னு. சரி பண்றேன் உத்தரவு அப்படின்னுட்டு உடனே பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவரும் பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். உடனே ராமச்சந்திரர்கிட்ட கிட்டா, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமான்னு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, இவன் இது மாதிரி இந்த கோவில்லாம் போக சொல்லியிருக்கேன், இவனுக்கு போறதுக்கு ஒரு வண்டி வேணும், நீ உன்னோட கார் அவருக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு. அவர் ஆஹா சந்தோஷமா கொடுக்குறேன்னார். உடனே அவர் சொன்னார், இத்தனை கோவிலுக்கு போற, நானும் வேணா கூட போறேன்னார். வேணா போயிட்டு வா அப்படின்னா. இந்த பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அவர் கார்ல இன்னும் 2-3 பேர் சூழ இவ ஒரு ஸ்நானத்தை, அதே இந்த சர்வதீர்த்தத்துல ஸ்நானத்தை பண்ணினா ஒரு காப்பி சாப்பிட்டா கார்த்தால 6 மணிக்கு எழுந்துன்னு கார்ல உட்காந்து இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு கோவிலா போறா. போய் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதங்கேஸ்வருக்கு இப்போ வரத்தே சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து, அஸ்தமிச்சு இருட்டுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்தோ. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவில் அது ஹெச்ஆர்என்சி போர்டு கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல அது பூட்டி இருந்தது, பார்க்க முடியல. சரின்னு காமாட்சியை தரிசனம்ட்டு போகலாம். ஏன்னா கார்த்தால ஒரு காபி சாப்பிட்டு கிளம்பினதுதான். கார்த்தால 6 மணிக்கு கிளம்பினது, சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து. எல்லா கோயிலும் அத்தனை கோயில சொல்லியிருக்கா பெரியவா, சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஒன்றும் ஆகாரம் வேற நடுப்புற இல்லை, டயர்டா இருந்தது. சரி காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னா இவா காமாட்சி கோயிலுக்கிட்ட வந்தா, சக்கச்சவேன்னு ஒரு 10-12 வயசு இருக்கும் ஒரு பையன், சிவப்பழமா இருக்கான், பட்டையா விபூதி ருத்ராட்சத்தோட. அந்த பையன் வந்து இவாள்கிட்ட, உங்களை மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சிக்கு போக சொல்லி பெரியவா உத்தரவு, போய் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்கே வாங்கோ அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணினாப்புல உத்தரவு போட்டான். யாரும் அது இப்படி ஒரு பையன் சொல்றானே அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள ஆளை காணும். ஸ்தபதி சொல்லுவார், ஒன்னும் பெரியவா ஆக்ஞையை பரிபாலனை பண்ணுங்கிறதுக்காக ஆதிசங்கரே வந்தாரோ இல்லை பெரியவாளே பிரம்மச்சாரி வடுவேஷத்துல வந்தாலோ தெரியாது. நாங்கள் மதங்கேஸ்வரை பூட்டி இருக்கேன்னு எங்களுக்கு டயர்டாகவும் இருந்தது, மதங்கேஸ்வரை பார்க்கலன்னா ஒரு கோவில் பார்க்கலன்னா என்னன்னு காமாட்சிக்கு வந்தால் காமாட்சி கோவிலில் உள்ளே போக விடாத இந்த பையன் வந்து இப்படி ஆர்டர் பண்ணோன்னு எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பயந்து போயிட்டோம். உடனேயே பக்கத்தில் விசாரிச்சுன்னு அங்கே போய் ஒரு அறிக்கை லைட்லாம் எடுத்துன்னு போய் மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா பல அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் இருந்தது. அதே மதங்கேஸ்வரை பார்த்துன்னு காமாட்சி பார்த்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்தோம். பெரியவா உடனே என்ன எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு கார்த்தால வா அப்படின்னு ஒரு வழியாக ஒரு வீட்டுக்கு போனார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தோன்னு, சரி நேற்றுக்கு நீ பார்த்த கோவில்லாம் என்னென்ன விசேஷங்கள் அதெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோவிலாக சொல்றது. இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்தில் என்ன அப்படின்னு, இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்தில் இந்த ஸ்தபதி பார்த்தது தட்சிணாமூர்த்தி.
தட்சிணாமூர்த்தின்னா ரொம்ப அபூர்வமான தட்சிணாமூர்த்தி, அவ்வளவு பிரமாதமான தட்சிணாமூர்த்தி. அதுல இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னா, அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பக்கத்துல ஆதிசங்கரர் நிற்கிறாப்பல. இதை பார்த்தார், இதை சொன்னார் பெரியவா. அதுதான் பாக்கிச்சனே, அதை கவனிச்சியான்னு. ஆமா, ஆச்சரியமா இருக்கு. இரவாஸ்தானம் பெருவாஸ்தானத்துல இந்த தட்சிணாமூர்த்தி அபூர்வமானது. தட்சிணாமூர்த்தியில சங்கராச்சாரியருக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியோட பிம்பம் இருக்கு, உருவம் இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு தான் கேட்கிறேன், நீ அந்த இரவாஸ்தான பெருவாஸ்தானம் நமக்கு ஹிஸ்டரிலாம் தெரியும், அது பல்லவர் காலத்து சிற்பம் எல்லாம் தெரியும். பல்லவர் காலத்து சிற்பம் அப்படிங்கிறது பல்லவர்களோட காலம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால, 1800 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு சொல்றா. அந்த 1800 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பல்லவர்களால கட்டப்பட்ட அந்த கோவில்ல ஆதிசங்கரோட சிற்பம் இருக்கு அப்படின்னா பகவத் பாதாளோட காலமும் கட்டாயம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால தானே இருக்கணும். அதனால இப்ப நவீன காலத்துல 12ஆம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்றது தப்பு தானே. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு கோவில் இருக்கிற சிற்பத்திலேயே பகவத் பாதாள் பிம்பம் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே தானே இருக்கணும், அதுவும் பல்லவர்கள் சிற்பமாக்கும். அதுக்காக தான் ஒன்னை பார்த்துட்டு வர சொன்னேன் அப்படின்னா. இது ஒன்னாச்சா, இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் க்ளூன்னா கிடைச்சது. இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இன்னொன்னு சொன்னா, இந்த காஞ்சி எனக்கு ஒரு 40-45 வயசு இருக்கிறதே இந்த காஞ்சி புராணம் படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்துல ஒரு விஷயம் வருது. இந்த மார்கழி மாசத்துல இந்த சிவபக்தாள்லாம் எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணி வருவான்னு சொல்றதே ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வருவா. அந்த ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்றதுக்கு முன்னால பக்கத்துல ஒரு இடத்தை சொல்லி அங்க அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு போவான்லாம் சொல்லி இருக்கு. இந்த காஞ்சி புராணத்துல பார்த்தா ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு போறதே பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வர தரிசனம் பண்ணுவான்னு சொல்லி இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வர கோவில் எங்க, அந்த சுவாமி எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. இப்ப அதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கண்டுபிடிச்சு அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வர வெளியில கொண்டு வந்து அவருக்கு பூஜை நடக்கணும். இதுக்காக தான் உன்னை கூப்பிட்டேன். இதுக்கு தூக்கி ஆறி போட்டுது. அனந்த பத்மநாபேஸ்வரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதாவது அனந்த பத்மநாபேஸ்வரன்னா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்துல தான் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படின்னு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கிற மகாவிஷ்ணு. அப்படி பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபன்னா கீழே கைக்கு கீழே சிவலிங்கம் இருக்கும். அதை அப்படி வில்வத்தினால பூஜை பண்றப்பல போட்டோலையும் இருக்கும். இன்னைக்கு போனா திருவனந்தபுரத்துலையும் தரிசனம் பண்ணலாம். இப்படி அனந்த பத்மநாபரே சிவ பூஜை பண்ணிட்டு தான் நமக்கு சொல்றது. அப்படி பூஜை பண்ணினா இந்த சுவாமி எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது காஞ்சி புராணத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் வர சொன்னீங்கன்னா. அப்படி வந்த அந்த ஸ்தபதி இந்த கோவில்லாம் சுத்துறதுக்கு என்ன, இந்த அனந்த பத்மநாபர் எங்க இருக்கார், எப்படி கண்டுபிடிச்சா, இது என்ன வந்ததுங்கிற சரித்திரத்தை நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினாறு ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன்
கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து எனை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றிலேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பர் உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு எனை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று எனப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு எனை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதியில்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியொணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடரொணாதனீ ஏனை நாடரும் தெரியொணாதனீ
என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்ப
அப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கடல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே நான் பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கடல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு
போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேரு. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.